Kadacha. Class, listen, boys. See the question A. AC generator. Actually, this AC generator ku mele innor word eludilla. Single phase AC generator. What is generator first? AC generator na enna? AC generator அப்படிங்கிறது alternating current produce பண்ற generator. இன்னொரு generator DC generator னு ஒன்னு இருக்கு. Direct current produce பண்ற generator. அப்ப there are two types of generator are there. One is alternating, that is AC generator alternating current produce பண்ணும். DC generator direct current produce பண்ணும். So what is direct current and alternating current? Alternating current na enna sir? Direct current na enna sir? Alternating current na enna? Alternate ஆகும், மாறி போகும். Direct current na direct ஆ போகும். ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு இதோ இங்க பாரு, இந்த வேவ் ஃபார்ம் தெரியுதா பாரு. ஆக்சுவலா ஏசிங்கிறது இப்படி டிராவல் ஆகும், வேவ் ஃபார்ம், சைன் வேவ் ஃபார்ம். டிசிங்கிறது ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன், ஸ்ட்ரைட் லைன். பட் டிசிங்கிறது யூனிடைரக்ஷனல் ஃப்ளோ, ஏசிங்கிறது இட் இஸ் அல்டர்னேட் ஃப்ளோ, அல்டர்னேட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆல்டர்னேட்டா மாறி போறது ஏசி நாம சொல்லுவோம். டிசிங்கிறது தட் இஸ் யூனிடைரக்ஷனல் ஃப்ளோ, ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன். த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட், ஃப்ளோவிங் ஆஃப் கரண்ட் டைரக்ஷன் இஸ் ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன் சொல்லுவோம். அவ்வளவுதான். இங்க நம்ம சில இன்ஃபர்மேஷன் ஓரியன்டா ஃபர்ஸ்ட் நான் முடிச்சிடுறேன். क्वेश्चन போறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜெனரேட்டர்? Single phase, there are two types of AC generator are there. One is three phase AC generator, single phase AC generator, another one polyphase. And the polyphase for example three phase, நமக்கு அந்த क्वेश्चन இருக்கு and future அதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். அப்ப இதுல single phase AC generator னா என்ன? AC generator முதல்ல எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? Is a device. AC generator is a device and this device are used to convert a mechanical energy, electrical energy convert பண்றது தான் AC generator நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ what is AC generator? AC generator is a device and it is used to convert a mechanical energy. Mechanical energy na enna sir? A relative motion. கவனி, இது ஒரு காயில், இது ஒரு மேக்னெட். காயில் PQRS, இந்த yellow கலர்ல இருக்கிறது காயில், இந்த ப்ளூ கலர்ல நான் வரைஞ்சிருக்கிறது மேக்னெட், நார்த் சவுத். A relative motion between the coil and magnet. மேக்னெட்டுக்கும் காயிலுக்கும் இடையில ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கு. அப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல், ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த காயில் அண்ட் மேக்னெட், இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில உள்ள ரிலேட்டிவ் மோஷனால இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் மாறும். ஏன்னா மேக்னெட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டெஃபினட்டா மாறும். அப்ப ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த காயில் அண்ட் த மேக்னெட், டியூ டு திஸ் the magnetic lines suppose has to be changes. If the magnetic field lines are changed by the given area of cross section, there a magnetic flux linked has to be produced. That magnetic flux linked with the coil changes and EMF has to induces. That EMF finally develops, that is current called induced current. And here being enna artham? Is a device used to convert a mechanical energy into electrical energy. A relative motion between the coil and the magnet, the mechanical energy has to produce, that mechanical energy is converted into an electrical energy. And for AC generator, wherever we are going to use for large power scale generation, large scale power generation na, for example ரொம்ப அதிகமா எனக்கு பவர் ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்துல we are using, that is AC generator. அப்ப ரொம்ப குறைவான இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா நம்ம Faraday's law யூஸ் பண்ணி for small scale industries we are using Faraday's law according to that, அதுல நாம ஜெனரேட் பண்ணுவோம். அதாவது based on single phase, three phase, ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜெனரேட்டர் நம்ம இந்த AC ஜெனரேட்டர் ரெண்டு மெத்தட்ல படிக்கலாம். காயில் ஸ்டேஷனரி, மேக்னெட் ரொட்டேட். இது மேக்னெட், இது காயில். காயில் ஸ்டேஷனரியா வச்சுக்கிட்டு மேக்னெட்டை ரொட்டேட் பண்றது ஒரு மெத்தட், அது நம்ம இப்ப படிக்கிறோம். ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட், ஸ்டேஷனரி காயில், ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட். இது வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் பவர் ஜெனரேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். ஜெனரலி இது ஒரு பவர் ஸ்டேஷன்ல எலக்ட்ரிக் பவர் ஜெனரேஷன் இருக்கா, அப்ப நெய்வேலி பவர் ஸ்டேஷன் மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் ஆகுது. That another method, another type of AC generator என்ன? காயில் சுத்தம், மேக்னெட் ஸ்டேஷனரியா இருக்கும். அப்போ ரொட்டேட்டிங் காயில், ஸ்டேஷனரி மேக்னெட் அப்படிங்கிறது ஃபார் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், குறைவான பவர் ஜெனரேஷன் வேணுன்ற இடத்துல we are using, that is rotating coil, stationary magnet. For large scale power generation in a thermal power station la or neyveli power station la we are using, that is rotating magnet, stationary coil. அப்ப காயில ஸ்டேஷனரியா வச்சு மேக்னெட்டை ரொட்டேட் பண்ணியும் நான் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மேக்னெட்டை ரொட்டேட் பண்ண வச்சு காயில ஸ்டேஷனரியா வச்சு ஒரு மெத்தடு, காயில ரொட்டேட் பண்ண வச்சு மேக்னெட்டை ஸ்டேபிளா வைக்கிறது இன்னொரு மெத்தட். அப்ப ரெண்டுமே இதுதான். பட் இதை நான் திரும்பவும் சொல்லிட்டேன், நமக்கு என்ன சார் இங்க
ஸ்டேஷனரி காயில், காயில் சுத்தாது. ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட், மேக்னெட் சுத்தும். இப்போ இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது? ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் பவர் ஜெனரேஷன். ரொம்ப அதிகமான பவர் ஜெனரேஷன்ல நாம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்றோம். ரைட். அப்போ வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் யூஸ்ட் இன் ஏசி ஜெனரேட்டர்? ஏசி ஜெனரேட்டர், தட் இஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜெனரேட்டர் ஆகட்டும், 3 ஃபேஸ் ஏசி ஜெனரேட்டர் ஆகட்டும், எய்தர் தட் இஸ் ஏசி ஜெனரேட்டரோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். வாட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்? நான் இப்பதான் சொன்னேன், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்? whenever the coil related to the magnet has to change, a magnetic field lines are changed. Due to that, a magnetic flux linked with the coil changes and further EMF can induces. That EMF further develops current which called induced current. That induced current which are obtained according to Fleming's right hand rule, the direction of induced current also we can identify. So நம்ம இங்க என்ன சார் கண்டுபிடிக்க போறோம்? both magnitude of current as well as the direction ரெண்டுத்துமே ஐடென்டிஃபை பண்றோம். Magnitude of current we can measure by using an ammeter. The direction of current we can assume, we can identify by using Fleming's right hand rule. We know that what is right hand rule, and this is our right hand. The thumb finger which represents the direction of motion of conductor, This is index finger, that is forefinger represents the direction of magnetic field, and this middle finger which represents induced current. By using that we can identify an induced EMF direction. By knowing the direction of induced EMF, we can identify the direction of induced current. Both EMF as well as the induced current are at the same direction. Right here. And AC generator na enna sollitan, adoda principle enna principle use agudhu sollirken naan. Electromagnetic induction is the principle used. அப்ப electromagnetic induction na என்னன்ற definition அது கூட எழுதிட்டீங்கன்னா அந்த பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு. Now components of AC generator. AC generatorல என்னென்ன components இருக்கும் புக்ல பார்த்தா தெரியும். Stator. Statorனா என்ன? Stationary one. Stationary one யாரு? Coil. அப்ப stationary one தான் நாங்க coil னு சொல்றோம். That is called stator. இதோ இங்க வா இந்த டயகிராம்ல stator, coil தான் stator. The stationary one coil is a stator. Another one rotor, rotating one. Rotorனா rotating one. Rotating one யாரு? Magnets. Field magnet. அப்போ இந்த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஏசி ஜெனரேட்டர், ஒரு ஏசி ஜெனரேட்டர்ல என்னென்னலாம் இருக்கு? ஒரு ஸ்டேட்டார், தட் இஸ் ஸ்டேஷனரி காயில். அப்ப ஸ்டேஷனரி காயில் அப்படிங்கிறது என்ன? திஸ் இஸ் ஸ்டேட்டார். ஸ்டேஷனரியா இருக்கும். ரோட்டார், ரொட்டேட்டிங் ஒன், த மேக்னெட் இஸ் ரொட்டேட்டிங். These two combine together which called alternator. அப்போ this entire arrangement which called alternator. Alternatorனா என்ன? This alternator consists of both stator and rotor. அப்ப முதல்ல ஸ்டேட்டர்னா என்ன? a stationary one which one called ஸ்டேஷனரியா இருக்கிறது ஸ்டேட்டர்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த ஸ்டேட்டரை நான் ரெண்டு டைப்பா கிளாசிஃபை பண்றேன். ஒன்னு என்ன? that is stator core and stator armature winding. ஸ்டேட்டரை ரெண்டு டைப்பா பிரிச்சோம்னா ஒன்னு ஸ்டேட்டர் கோர், இந்த பாரு, இன்னொன்னு ஸ்டேட்டர்ல உள்ள ஆர்மச்சூர் வைண்டிங். இந்த ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்னா என்ன? வைண்டிங்கிறது காயில். தட் இஸ் பாரு, இதோட டயகிராம் நான் மறுபடியும் கீழே ஒன்று வரைஞ்சு காட்டுறேன். இது ஒரு ஸ்டேட்டர். இந்த ஸ்டேட்டர்ல ஒரு சின்ன ஸ்லாட் ஒன்று கொடுத்துருக்கான் பாரு, இந்த மாதிரி ஒரு கேப். இது பேர் ஸ்லாட்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா 2 ஸ்லாட் ஆர்மச்சூர் இருக்கு, 4 ஸ்லாட், 6 ஸ்லாட் ஆல்டர்னேட்டர் இருக்கும். ஆக்சுவலா இது வந்து 2 ஸ்லாட் ஆல்டர்னேட்டர். 2 ஸ்லாட்னா இங்க ஒரு ஸ்லாட், இங்க ஒரு ஸ்லாட். இந்த ஸ்லாட்ல தான் நான் யாரை கொண்டு போய் வைக்க போறேன்? இந்த PQRSங்கிற ரெக்டாங்குலர் காயில வைக்க போறேன். தட் இஸ் ஆர்மச்சூர், ஸ்டேட்டர் ஆர்மச்சூர். இந்த ஸ்டேட்டர் ஆர்மச்சூர் தான் யாரு? PQRS. அப்ப PQRS is the stator armature. These stator armature which may be fixed into the slot in the core. Stator coreல ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும். இந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ள தான் நான் யாரை கொண்டு போய் வைக்கிறேன்? ஸ்டேட்டர் ஆர்மச்சூரை வைக்கிறேன். அப்போ ஸ்டேட்டர் கோர் as well as the stator armature. Stator armature is nothing but is a PQRS, is a rectangular loop. That rectangular loop only may called யாரு? Stator armature winding. அப்போ the stator armature winding may be fixed into the slot. Stator slotல வச்சிருக்கேன் நான். இதுதான் ஸ்லாட். இந்த ஒரு புக்க மாதிரி இருக்கும், புக்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், சின்ன சின்னதா அந்த ஸ்லாட் தான் பார்த்திருப்பேன். ஒரு மோட்டரை கழட்டி உள் பக்கமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டார் கோர்னு ஒன்று இருக்கும். இப்படி இரும்புல ஆனது, ஒரு சிலிக்கான்ல மேடா இருக்கும், ஒரு சிலிக்கான் ஸ்டீல்ல மேடா இருக்கும். அந்த சிலிக்கான் ஸ்டீல்ல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும், சின்ன சின்ன நீட்டா பள்ளம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அந்த சிலிக்கான் அந்த ஸ்டீலை பொறுத்து அந்த ஸ்டேட்டார் கோர். ஸோ அதை லேமினேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா எட்டி கரண்ட் லாஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டேட்டார் கோரை ஃபுல்லா நாம ஒரு சிலிக்கான் ஸ்டீலை யூஸ் பண்ணி லேமினேட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அவ்வளவுதான்.
அப்போ அதுதான் ஸ்டேட்டார்னு சொன்னேன். ரோட்டார்னா என்ன? ஃபீல்டு மேக்னெட். இதுக்குள்ள ஏதோ வச்சிருக்கேன் பார். திஸ் இஸ் த ஃபீல்டு மேக்னெட், நார்த் சவுத். டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நார்த் சவுத். இதுதான் ஃபீல்டு மேக்னெட். திஸ் இஸ் சவுத் அண்ட் நார்த் மேல இருக்கு, சவுத் கீழே இருக்கு. a field magnet which are fixed into a common shaft. இது ஒரு ஷாஃப்ட், நடுவுல ஒரு கோர் மாதிரி இருக்கு, இது ஒரு ஷாஃப்ட். இந்த ஷாஃப்ட்டை பொறுத்து இந்த மேக்னெட் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப இதுதான் நம்ம ரோட்டார்னு சொல்லுவோம், ரொட்டேட்டிங் ஒன். this magnet only alone going to rotating. அப்போ இந்த ஷாஃப்ட், இந்த ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டை சுத்தி என்ன இருக்கு? காயில் சுத்தி. அப்ப நாம இந்த இடத்துல பாரு, ரெண்டு ஸ்லைடிங் ஸ்லிப் ரிங்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஸ்லைடிங் ஒன் பாரு, தோ ஒன்னு இன்னொன்னு. அப்ப இது ரெண்டையும் நாம ஸ்லிப் ரிங்ஸ்னு சொல்லுவோம், இது ரெண்டையும் நான் கார்பன் பிரஷஸ்ன்னு சொல்லுவேன். இது வந்து ஒரு மேக்னெட்னு சொல்லுவேன், ஃபீல்டு மேக்னெட். அப்போ இந்த ஃபீல்டு மேக்னெட்ல ஒரு காயில் சுத்தி இருக்கு பாரு. இந்த காயிலுக்கு நான் எலக்ட்ரிசிட்டி, ஒரு டிசி சோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, இந்த காயில் இந்த மேக்னெட்டை மேக்னடைஸ் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கும், மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக்கி கொடுக்கும். அதனால the magnet has to be wounded by a coil. These two coil, end of the coil are connected to two slip rings. Then end of the two slip rings are connected to the DC source, that is carbon brushes வழியா DC sourceல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதான் ஒன் டயக்ராமு. இது ரெண்டும் ஸ்லிப் ரிங்ஸ். இந்த ஸ்லிப் ரிங்ஸ்ல தான் இந்த ரெண்டு காயில், தட் இஸ் இந்த மேக்னெட்ல சுத்திட்டு இருக்கிற காயில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்த ஸ்லிப் ரிங்ஸோட ரெண்டு கான்டாக்ட்ல இருந்து ஒரு டிசி சோர்ஸ் வெளியே எடுக்கிறேன், தட் இஸ் கார்பன் பிரஷஸ். நான் முன்னாடி சொன்னேன் இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் ஃபீல்டா. இந்த ஆல்டர்னேட்டர்ல இது ஆர்மச்சூர் ஸ்லாட்டு. இந்த ஸ்லாட்னா உனக்கு தெரியும், இந்த மொபைல்ல ஒரு ஸ்லாட் ஓப்பன் பண்ணா அதுக்குள்ள சிம்மை கொண்டு போய் வைக்காது. அதே மாதிரி இதுல ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும், இந்த ஸ்லாட்ல நான் காயில கொண்டு போய் வைப்பேன், ஆர்மச்சூர் காயில். இது ஸ்டேட்டர் கோர். இவ்வளவுதான்ப்பா இனஷியலா. இப்ப எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு வருவோம் நாம. என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்? இனஷியல் அந்த காயில் என்ன பொசிஷன்ல இருக்கு? இனஷியலி the coil is in vertical position, or that is PQRS is a rectangular loop. This is PQRS is a rectangular loop. This rectangular loop of coil which are placed perpendicular to the plane. அப்ப நம்ம சொன்ன PQRS is a rectangular loop. ஒரு assumptionக்கு நான் சொல்றேன் பாரு, assume this is coil. காயில்னா PQRS அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப். இந்த உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் இமேஜின் பண்ணிக்கோ, ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோ, உள்ள காலியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. PQRS is a rectangular loop. இதோ பாரு, PQRS. PQRS is the rectangular loop. This PQRS is a rectangular loop which are placed perpendicular to the plane. இந்த பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா நான் வச்சிருக்கேன், இந்த பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா வச்சிருக்கேன். இந்த காயில் பெர்மனண்டா இருக்கு. ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சுக்கோ, காயில் பெர்மனண்டா இருக்குது பார். இந்த காயிலுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்ட் ஆகிறது ஏரியா வெக்டார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அப்ப இந்த ஏரியா வெக்டாரும் பெர்பெண்டிகுலர், ஏரியா வெக்டார் மாறாது. ஏன்னா காயில் மாறினா தானே ஏரியா வெக்டார் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரியா வெக்டார் இந்த இடத்துல இருக்கு, காயில் இப்படியே இருந்தாலும் ஏரியா வெக்டார் இங்கே தான் இருக்கும். ஒருவேளை காயில் இப்படி திரும்பிச்சுன்னா ஏரியா வெக்டார் மேல போகும், காயில் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஏரியா வெக்டார் இந்த போகும். ஸோ இந்த காயில் இப்படிதான் இருக்கு, ஏரியா வெக்டார் இங்கே தான் இருக்கு. ஒருவேளை காயில் இந்த பக்கம் சுத்துச்சுன்னா ஏரியா வெக்டார் உள் பக்கம், அடுத்து காயில் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஏரியா வெக்டார் அந்த பக்கம், அகைன் காயில் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஏரியா வெக்டார் இந்த பக்கம். ஹென்ஸ் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன், இது ஏரியா வெக்டார் which are perpendicular. போட்டிருக்கேன் இந்த காயில், நான் இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டேன், காயில் இப்படி பண்ணா இதுல இப்படி வர்றது யாரு? ஏரியா வெக்டார், இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரெண்டு சைடு இருக்கிறது யாரு? மேக்னெட், ஃபீல்டு மேக்னெட். இந்த பக்கம் ஒரு மேக்னெட் இருக்கு, இந்த பக்கம் நான் வச்சிருக்கேன். இது சவுத் போல், இது நார்த் போல். அப்ப the magnetic lines of force எப்படி டிராவல் ஆகும்? பெர்பெண்டிகுலர் டு தி ஏரியா. இந்த ஏரியாவுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா டிராவல் ஆகும், ஏரியா வெக்டாருக்கு parallel. திரும்பவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இப்படி இருக்கிறது ஏரியா வெக்டார், இப்படி இருக்கிறது ஏரியா வெக்டார், இந்த மேல் பக்கம் இருக்கிறது ஏரியா. சி திரும்பவும் நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இப்ப பாரு, நான் மேல ஒரு பென் வச்சிருக்கேன் பார், இது வந்து ஏரியா, இது வந்து ஏரியா வெக்டார். இந்த சாக் பீஸ் ஏரியா வெக்டார், இப்படி ஆக்ட் ஆகிறது ஏரியா வெக்டார், இப்படி இருக்கிறது ஏரியா. அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பாரு. இது பாரு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இப்படி டிராவல் ஆகுது, ஏரியா வெக்டாருக்கு இது என்னவா இருக்கு? பேரலலா இருக்கு. பட் ஏரியா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. ஸோ இதுதான் உன் டயக்ராம், இதுதான் உனக்கு தெளிவா முதல்ல தெரியணும். இனிஷியலி காயில் இஸ் இன் வெர்டிகல் பொசிஷன். காயில் வந்து PQRS இஸ் a rectangular coil which is vertical positionல இருக்கும்போது it is perpendicular to the plane. இந்த பிளேன், என் கை தான் பிளேன் வச்சுப்போம், இந்த பிளேன் இப்படி இருக்கு, காயில் இப்படி இருக்கு, பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. இனிஷியலி மேக்னெட் இந்த பக்கம் இருக்கு, மேக்னெட்டோட நார்த் போல் இங்க இருக்கு, சவுத் போல் இங்க இருக்கு பாரு. லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்? நார்த் ஸ்டார்ட் ஆகி சவுத் முடியும், அவுட் சைட் ஆஃப் த மேக்னெட். இன்சைட் ஆஃப் த மேக்னெட் சவுத் ஸ்டார்ட் ஆகி நார்த் முடியும். ஸோ அப்ப பாரு, இங்க இருந்து இதுல டிராவல் ஆகிறது தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும். ஒரு கலர்ல காமிக்கிறேன் பாரு.
இந்த சவுத்ல இருந்து நார்த் டிராவல் ஆகுது. இது யாரு? ஆக்சுவலி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் பி வெக்டார். அகைன் இதோட நார்மல் எங்க ஆக்ட் ஆகும்? இந்த காயிலோட நார்மல் நான் எல்லோ கலர்ல போட்டிருக்கேன் பாரு, இதுதான் காயிலோட நார்மல். இதுதான் காயிலோட நார்மல் n வெக்டார். நார்மல் எங்க இருக்கோ அங்கதான் ஏரியா வெக்டார் இருக்கு. புரிஞ்சு போச்சு? அப்போ போத் இனிஷியலி காயில் வெர்டிகல் பொசிஷன்ல இருக்கும்போது பிளேன் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்போது ஏரியாவுக்கு காயில், தட் இஸ் இந்த கீழே உள்ள பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா காயில வைக்கும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இப்படி பெர்பெண்டிகுலரா ஏரியாவுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, ஏரியா வெக்டாருக்கு பேரலலா இருக்கு. பாரு, ஏரியா மேல் பக்கமா இருக்கு. திஸ் இஸ் ஏரியா ஆஃப் த காயில். இந்த காயிலோட ஏரியா நான் ஏற்கனவே பெண்ணுல காமிச்ச பாரு. தோ திஸ் இஸ் ஏரியா ஆஃப் த காயில், மேல் பக்கமா இருக்கு பாரு. ஏரியா ஆஃப் த காயில் மேல் பக்கம், ஏரியா வெக்டார் பெர்பெண்டிகுலர், magnetic field perpendicular. அப்போ both area vector and magnetic field are parallel to each other here. But area action upward அங்கறதால அப்போ இது அப்படியே நான் இங்க கொண்டு வந்தா இதுக்கு என்னவா இருக்கும்? perpendicular. ஏரியா வெக்டாருக்கு perpendicular. தோ இனிஷியலா போட்டுருக்கேன் பாரு. இனிஷியலி coil PQRS which are perpendicular to the plane. plane perpendicularனா யாரு? ஏரியாவுக்கு perpendicular. Hence area is perpendicular to the magnetic field, but area vector and normal இது ரெண்டும் parallel to the magnetic field. ஏரியாவுக்கு magnetic field perpendicular, but area vectorக்கு இது என்னவா இருக்கு? parallel-ஆ இருக்கு. அடுத்த விஷயம், மேக்னெட்டோட நார்த் போல் இங்க இருக்கு, சவுத் போல் இங்க இருக்கு நான் சொன்னேன். lines of force starts from north terminate at south, at outside of the magnet. But inside of the magnet lines of force start from south and terminates at north inside of the magnet. So up here we are going to see at inside of the magnet what the direction. Inside of the magnet எங்க இருந்து எங்க போகுது? சவுத்ல இருந்து நார்த்ல வருது. அப்போ direction of magnetic field lines, that is இந்த directionல இருந்து இந்த direction வருது. This is the direction of magnetic lines of force. Magnetic lines of force. Outsideல என்னது? North to south. Outside south to north. Inside. So இங்க நமக்கு south to north direction தான் பார்க்க போறோம். ஏன்னா இன்சைட்ல தான் direction நம்ம படிக்கணும். Is it clear? அப்ப எடுத்த உடனே பாரு, புக்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஆஃப் சைக்கிள் தெளிவாவே போட்டிருக்கும். இனிஷியலி காயில் இந்த பிளேனுக்கு காயில் பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தது, இப்படி இருந்தது. when PQRS is a rectangular coil perpendicular to the plane, ஏரியாவுக்கு பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தது. when the coil is rotated in clockwise direction, இந்த காயில் ரொட்டேட் ஆகல. ஆக்சுவலா நம்ம யாரை ரொட்டேட் பண்ண போறோம்? மேக்னெட், ஃபீல்டு மேக்னெட். when a field magnet is rotated in clockwise direction, தோ பாரு, இந்த நார்த், that is நார்த் போல் எந்த பக்கம் போகுது? clockwise direction இனிஷியலா ரொட்டேட் ஆக போகுது. தோ பாரு, initial position. Initially PQRS is a rectangular coil which is perpendicular to the plane. This is the magnet. initial positionல என்ன இருக்கு? நார்த் போல் இங்க இருக்கு, சவுத் போல் இங்க இருக்கு. lines of force எங்க பா டிராவல் ஆகுது? This is the direction of magnetic lines of force. சவுத்ல இருந்து நார்த்துக்கு போகுது. as usual சொன்னேன், this is the magnetic field lines. இப்படி இருந்தா ஏரியா வெக்டாரும் perpendicular to the plane தான். இது ஏரியா வெக்டார், ஏரியா மேல இருக்கு. இப்ப எல்லா இடத்துலயும் ஏரியா வெக்டார் பாரு, இதுதான் ஏரியா வெக்டார், ஏரியா மேல இருக்கு. அதே மாதிரி இதுதான் ஏரியா வெக்டார், ஏரியா வெக்டார் எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஏரியா வெக்டார் மாறல. ஆனா யார் தான் மாற போகுது? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் மட்டும் தான் மாற போகுது. இந்த சவுத் நார்த் எந்த டைரக்ஷன்ல மாறிட்டு இருக்குன்னு மட்டும் பாரு. இப்ப ஆக்சுவலா என்ன கேஸ்? a magnet in the field magnet which are going to rotate towards a clockwise direction. clockwiseல இந்த மேக்னெட் சுத்த போகுது. அப்ப இனிஷியலா இப்படி இருந்தது, clockwiseனா இப்படி சுத்துமா? இப்படி சுத்தணும். ஆன்டி clockwiseனா இப்படி, clockwiseனா இப்படி. அப்ப பாரு, இந்த நார்த் போல் clockwiseல சுத்துச்சுன்னா first of rotation. first எவ்வளவு ரொட்டேஷன்? இனிஷியலி வெர்டிகல் பொசிஷன்ல இருந்த காயில் அப்படியே தான் இருக்கு, காயில் வெர்டிகல்லே தான் இருக்கு ஃபைனல் வரைக்குமே. மேக்னெட் இங்க இருந்துச்சு, யாரு? parallel to the area vector இருந்துச்சு இனிஷியலா மேக்னெட். இப்ப this magnet which are rotates along in a clockwise direction with an angular velocity omega in a given time t, there what the angular displacement here? When the coil is rotated through 90 degree. அப்போ sorry, coil is stationary, a magnet is rotated through 90 degree. அப்ப a bar magnet, this is bar magnet, the north pole of bar magnet can starts to rotate towards on the clockwise direction. Now this direction towards leftல இருந்த இந்த north pole டைரக்டா அப்போர்டுக்கு டிராவல் ஆயிருக்கு பாரு. அப்போ எவ்வளவு ஆங்கிள் டிராவல் ஆயிருக்கீங்க? ஏரியா வெக்டார்ல இருந்து, இந்த காயிலோட ஏரியா வெக்டார்ல இருந்து நார்த் போல் ஆஃப் பார் மேக்னெட் கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆயிருக்கு. எவ்வளவு ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆயிருக்கு? 90 டிகிரி ரொட்டேட் ஆயிருக்கு. அப்போ வாட் அபௌட் தி ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் தீட்டா? ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. பிகாஸ் இந்த நார்த் போல் மேல போயிடுச்சு பாரு.
இப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இன்சைட் ஆஃப் த மேக்னெட் என்னவா இருக்கு? சவுத் டு நார்த். கீழே சவுத் இருக்கு, மேல நார்த் இருக்கு. அப்போ சவுத்ல இருந்து நார்த்துக்கு மேல் பக்கமா டிராவல் ஆயிட்டு. Very important thing, the direction of magnetic lines of force. We know that all the lines of force which are start from north terminate at south at outside, but inside start from south terminate at north. This is the direction of magnetic field at inside. அப்ப இங்க பாரு, இந்த சிச்சுவேஷன்ல the angular displacement area vectorல இருந்து இந்த magnetic field எவ்வளவு angle rotate ஆயிருக்கு? 90 degree rotate ஆயிருக்கு சார். 90 degree rotate ஆயிடுச்சுன்னா what about the EMF? That thing only we are going to calculate. The first thing என்ன? Initially coil is in vertical position ல இருக்கும்போது both area vector and magnetic field both are at same direction and theta equal to எவ்வளவு கொடுத்திருந்தோம்? 0 degree. When theta equal to 0 degree, what about the EMF? That is equal to EMF sin omega t. That omega t is nothing but yaar theta, and theta equal to 0 degree. What about the EMF? Is equal to 0, because is equal to E sin 0, sin 0 everything 0, then E equal to 0. Now method of producing induced EMF la idu sollirken. EMF is 0, but in this situation flux is maximum. Method of induced EMF la padichirukom. Production of EMF by change in orientation. ஆனா நமக்கு இங்க ஃப்ளக்ஸை பத்தி பேசல, வேற EMF தான். EMF is 0 எப்போ? and coil is vertical, பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்போது, ஏரியா வெக்டார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலலா இருக்கும்போது, காயில் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்போது பிளேனுக்கு, ஏரியா வெக்டாருக்கு பேரலலா இருக்கும்போது, that time theta equal to 0 degree, அந்த theta equal to 0 டிகிரியா இருக்கும்போது EMF 0. இப்போ when magnet rotate through 90 degree along in clockwise direction ல சுத்தும் போது நார்த் போல் அப்போடுக்கு போயிடுச்சு பாரு. இங்க இருந்த மேக்னெட் அப்படியே டர்ன் ஆகி மேல போயிருக்கு. இப்ப நார்த் போல் எவ்வளவு ஆங்கிள் சுத்தி இருக்கு? ஏரியா வெக்டார்ல இருந்து ஏரியா வெக்டார் அங்கேயே தான் இருக்கு. 90 டிகிரி ரொட்டேட் ஆச்சு. அப்போ when a magnet has to be rotated through 90 degree, இந்த 90 டிகிரி சுத்தின பின்னால இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு பாரு. ஏரியா வெக்டார் எதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா போயிடுச்சு பாரு. ஏரியா வெக்டார் perpendicular to the magnetic field, area is parallel to magnetic field. ஏரியா மேல் பக்கமா இருக்கு பாரு. அப்போ ஏரியா is parallel to magnetic field, area vector is perpendicular to magnetic field. அப்போ ஏரியா வெக்டார் and magnetic field is 90 degree. theta 90 டிகிரில ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அப்போ ஏரியா வெக்டார் இங்க இருக்கு, magnetic field சவுத் கீழ இருக்கு, சவுத் டு நார்த் magnetic field டைரக்ஷன் போகும்போது ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் 90. hence theta equal 90 degree, area vector and magnetic field is 90 degree. What about the EMF formula? E is equal to EM sin 90. Sin 90 value 1 is equal to EMF. That is maximum induced EMF. இந்த கிராஃப் பாரு, இங்க 0 ல இருந்து இப்படியே மேல போயிருக்கு பாரு, மேக்ஸிமம் வந்துருச்சு. அப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல E equal to யாரு? EM, maximum EMF. இது ஒரு பார்ட். அடுத்து இங்க இருந்து அப்படியே இத வந்துருச்சு பாரு, மேக்ஸிமம் EMF எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. அடுத்த சிச்சுவேஷன் என்ன சார்? Now again the magnet starts to rotate along in the same clockwise direction ல இன்னொரு 90 டிகிரி சுத்துது. அப்போ ஏரியா வெக்டார் அகைன் இங்கே தான் இருக்கு, மாறல பாரு. ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம்ல இருந்து ஏரியா வெக்டார் ஒரே பாயிண்ட் தான், மாறல. ஏரியா வெக்டார் இங்க இருக்கு, இங்க இருந்து அந்த பார் மேக்னெட் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகி இங்க வந்துருச்சு பாரு. அப்போ இது வரைக்கும் ஒரு 90 டிகிரி, இங்க ஒரு 90 டிகிரி, அப்போ டோட்டல் 90 பிளஸ் 90 180 டிகிரி இப்ப மேக்னெட் சுத்தி இருக்கு. அப்போ வாட் அபவுட் தி ஆங்கிள்? ஏரியா வெக்டார் இங்க இருக்கு, மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க இருக்கு. அப்போ சவுத் போல் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு பாரு. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பி வெக்டாருக்கும் வெளில வர இடத்துல தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்க்கணும். பி வெக்டாருக்கும் ஏரியா வெக்டாருக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் 180 டிகிரி. ஏன்னா மேக்னெட் அடுத்த ரொட்டேஷன் வந்துருக்கு, 90 பிளஸ் 90 180 சுத்தி இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல நீ என்ன எழுதுவ? தீட்டா ஈக்குவல் 180 டிகிரினா ஏரியா வெக்டார் இங்க இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இங்க இருக்கு, அவுட் சைட் வெளில வர இடத்துல தான் நான் பாக்குறேன். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் தீட்டா ஈக்குவல் 180 டிகிரி. What about the EMF formula? is equal to EMF sin 180. அப்போ sin 180 வேல்யூ யாரு? 0. sin 180 value 0, because sin 0 sin 180 both are at 0, hence EMF again 0. மறுபடியும் EMF 0 வந்துருச்சா? 0 ல இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் 90 டிகிரி சுத்தும் போது மேக்ஸிமம் போச்சு. அடுத்த ஆஃப் ரொட்டேஷன் 90 டிகிரி பிளஸ் 90 பிளஸ் 90 180 டிகிரி வரும்போது இந்த 180 டிகிரில மறுபடியும் 0 வந்துருச்சு. இப்ப மறுபடியும் மேக்னெட் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கு. அடுத்த ஆஃப் ரொட்டேஷன் அண்ட் தேர்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் என்ன பாரு, மறுபடியும் திரும்பவும் நல்லா கவனி. இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஏரியா வெக்டார் இங்கே தான் இருக்கு, நார்த் போல் மேல போச்சு, அடுத்து நார்த் போல் இங்க வந்துச்சு, மறுபடியும் இந்த நார்த் போல் இங்க வந்துருச்சு பாரு. இங்க வந்த பின்னாடி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு? சவுத்ல ஸ்டார்ட் ஆகி நார்த்ல முடிஞ்சிருக்கு பாரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்ப இங்க இருந்து தான் நான் பார்த்துட்டு வரணும், அது என்ன டைரக்ஷன்ல போச்சு அதே டைரக்ஷன். 90 பிளஸ் 90 பிளஸ் 90 டோட்டல் ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கு? ஏரியா வெக்டார் இங்க இருக்கு,
ஏரியா வெக்டார் இங்க இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இங்க இருக்கு. சார் இங்க இருந்து பாத்துக்கலாமா? பார்க்க கூடாதுப்பா. எந்த டைரக்ஷன்ல போச்சோ அதே டைரக்ஷன்ல பார்த்துட்டு வரணும் ஆங்கிள். அப்போ இங்க இருந்து தான் போச்சு 90 90 again 90. Total angle between area vector and magnetic field is 180, that is 270 degree. ஏன்னா 390s are 270. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சார் பாரு, சவுத் போல் மேல போயிடுச்சு பாரு. நல்லா திரும்பவும் கவனி. இங்க இருந்த நார்த் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மேல போச்சு, ரெண்டாவது இந்த பக்கம் வந்துச்சு, மூணாவது கீழே வந்துருச்சு நார்த். அப்ப சவுத் மேல இருக்கு பாரு. சவுத் நார்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஏரியா வெக்டாருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இடையில உள்ள ஆங்கிள் again 270. What about the EMF here? Area vector and magnetic field is 270. Hence the method of EMF என்னவா இருக்கும்? is equal to EMF sin 270. sin 270 is nothing but minus EM. அப்ப minus EM வேல்யூ என்ன? EMF இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம்ல இருக்கு, நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம். this is the point. அப்ப மேக்ஸிமம் இன்டியூஸ்ட் EMF இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கு? செகண்ட் ஆஃப் சைக்கிள்ல நெகட்டிவ்ல இருக்கு. என்னப்பா யுவராஜ்? க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம், வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். மேக்ஸிமம் இன்டியூஸ்ட் EMF நெகட்டிவ்ல இருக்கு. அப்ப இங்க பாரு, is equal to minus EM, is equal to minus EM. EMFங்கிறது நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் இந்த சிச்சுவேஷன். மறுபடி the magnet starts to rotate along in the same clockwise. இந்த இருந்த மேக்னெட் மறுபடியும் இப்படி ரொட்டேட் ஆச்சு, நார்த் போல் பழைய ஓல்டு பொசிஷனுக்கே வந்துருச்சு பாரு. இதான் ஓல்டு பொசிஷன். இந்த ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் சேமா இருக்கும் பாரு, ஓல்டு பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு. அப்போ ஓல்டு பொசிஷன் இந்த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல இப்படி கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள், ஒரு 360 டிகிரி இந்த நார்த் போல் சுத்தி இருக்கு பாரு. இங்க வந்துச்சு, அடுத்து இங்க வந்துச்சு, அடுத்து இங்க வந்துச்சு, அடுத்து இங்க வந்துருச்சு, சவுத் இங்க இருக்கு. அப்ப லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கும்? சவுத்ல இருந்து நார்த் டிராவல் ஆச்சு பாரு. இந்த பக்கம் உள்ளது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன், இது ஏரியா வெக்டார் இங்கே தான் இருக்கு. ரெண்டுத்துக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் தீட்டா ஈக்குவல் யாரு? ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் 360 டிகிரி. அப்போ ஃபார்முலா என்ன? வாட் அபௌட் தி EMF ஹியர்? is equal to EMF, that is equal to EM sin 360. sin 360 everything is 0 and total induced EMF in the situation இந்த பாயிண்ட்ல என்னது? 0. இவ்வளவுதான்ப்பா AC ஜெனரேட்டர் சிங்கிள் ஃபேஸ். சிங்கிள் ஃபேஸ்னா என்ன? ஒரே ஒரு ஃபேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறது சிங்கிள் ஃபேஸ். ஒருவேளை இந்த இடத்துல நான் ஒரு காயில் யூஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் கிடைச்சது. If I'm using 2 coils, then we have to use 2 phase. If I'm using 3 coil, then I'm going to use 3 phase. As like how many number of coil I'm using, based on that coil, number of turn of the coil, that phase also has to be different. Phase ங்கிறது that sine wave ஒரு phase. அப்ப இது சிங்கிள் phase, ஒரே ஒரு phase தான் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம அடுத்த விஷயம் என்ன சார் பாரு, ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் EMF மேக்ஸிமம் மினிமம்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப EMF என்னன்றது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. வாட் அபௌட் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்டியூஸ்டு கரண்ட்? இந்த மேக்னிட்யூட் ஆஃப் EMF மேக்ஸிமம் மினிமம் நம்ம சொல்லிட்டோம், மேக்னிட்யூட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். வாட் அபௌட் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் EMF? ஏன்னா EMF ஓட டைரக்ஷன் எனக்கு கிடைச்சிருதுன்னா இன்டியூஸ்டு கரண்டோட டைரக்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப EMF ஓட டைரக்ஷனை நான் ஐடென்டிஃபை பண்றேன் பாரு. ஸோ திரும்ப அந்த சிச்சுவேஷனை கொஞ்சம் நல்லா நீ புரிஞ்சுக்கணும். அகைன் நான் சொல்லியிருக்கேன் PQRS இஸ் ரெக்டாங்குலர் காயில் நான் சொன்னேன். இதுதான் PQRS இஸ் ரெக்டாங்குலர் காயில். பாரு PQRS, திஸ் இஸ் PQRS. ஆக்சுவலா இப்படி இருக்குல்ல பொசிஷன், இப்படி இருக்கு. அப்ப PQRS இஸ் த ரெக்டாங்குலர் காயில் நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த சிச்சுவேஷன் பாரு, இனிஷியலி θ = 0 டிகிரி, அதனால EMF 0வா இருந்துச்சு. அப்ப இந்த இடத்துல இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இல்ல, டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. இந்த இடத்துக்கு வா, ஏரியா வெக்டார் அப்படியே தான் இருக்கு, எதுவும் காயில் மாறல. ஆனா மேக்னெட்டோட டைரக்ஷன் மட்டும் மாறி இருக்கு பாரு. இங்க இருந்து நார்த் போல் மேல போயிடுச்சு, சவுத் போல் கீழே இருக்கு. அப்ப லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எங்க போயிருக்கு? சவுத் டு நார்த் மேல போகுது. அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் பாரு, இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன், இப்படி இருக்கு. அப்ப இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்லலாம், மேக்னெட் கிளாக் வைஸ்ல சுத்திட்டு இருக்குன்னா அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இந்த காயில் என்னது? ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துற மாதிரி தெரியுமா? ஒண்ணுல நம்ம பஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், பஸ்ல நீ வேகமா போகும்போது அப்படியே சைட்ல இருக்கிற மரத்தை பார்த்தனா அது நமக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் போற மாதிரி தெரியும், ஆனா போகாது. That similar situation you have to apply here. Here we are rotating a magnet in a clockwise direction. That rest of coil, stationary இருக்கிற coil may rotate appears as in the anti-clockwise direction. That is the situation we should follow. அப்போ whenever the magnet rotates in clockwise ல சுத்துது, அப்ப அதுக்குள்ள இருந்த stationary coil anti-clockwise ல சுத்துற மாதிரி நமக்கு தெரியும். அப்ப anti-clockwise ல சுத்துற மாதிரி நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா அப்போ that is according to Fleming's right hand rule. The thumb finger which represents the motion of conductor. Conductor யார் இங்க? PQங்கிறது ஒரு கண்டக்டர், QR ஒரு கண்டக்டர், RSங்கிறது ஒரு கண்டக்டர், SPங்கிறது ஒரு கண்டக்டர். These are all the conductors connected as in a form of series. Seriesல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த கண்டக்டரோட மோஷன் என்ன சார்? மேக்னெட் கிளாக் வைஸ்ல சுத்தினா, இந்த பக்கம் சுத்தினா காயில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துற மாதிரி அப்பியரன்ஸ். அப்ப ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ங்கிறது யாரு? ஏன் பக்கம்.
கிளாக் வைஸ்ங்கிறது யாரு? அனதர் சைட். அப்போ இப்படி போனா கிளாக் வைஸ், இப்படி வந்தா ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ங்கிறதால என் தம் ஃபிங்கரை என்ன நான் பாயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒருவேளை கிளாக் வைஸா இருந்த தம் ஃபிங்கர் இப்படி போயிட்டு இருக்கும். சி இப்படி போயிருக்கும். இப்படி போனா கிளாக் வைஸ், இப்படி வச்சா ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அப்ப ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ங்கிறது யாரு? டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் கண்டக்டர். கண்டக்டரோட ரொட்டேஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துற மாதிரி தெரியுது, பட் நாட் ரொட்டேட்ஸ். பிகாஸ் மேக்னெட் கேன் ரொட்டேட்ஸ் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ங்கிறதால coil rotates in anti-clockwise as like appears. Right. இப்போ பாரு காயிலோட ரொட்டேஷன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ஏ பக்கம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பாரு தட் இஸ் சவுத் டு நார்த் இன்சைட்ல டிராவல் ஆகுதுன்னு சொன்னோம். அப்போ பாரு என்னோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் மேல் பக்கம் நான் காமிச்சிருக்கேன் பாரு. திஸ் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர். என்னோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் மேல் பக்கமா போகுது. the thumb finger represents that is towards me. ஏன் பக்கம் காமிக்குது? மோஷன் ஆஃப் கண்டக்டர். இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அப்போர்ட்ல இருக்கு. அப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் யாரு? இன்வர்டா? இதோ பாரு இன்வர்ட். இதுக்கு அப்படியே அப்ளை பண்ணணும். இதுக்கு அப்ளை பண்ணா P ல இருந்து Q போகுது பாரு. P ல இருந்து Q. that is the பாரு. இப்ப தெரியும். என் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் எந்த டைரக்ஷனை காமிச்சிட்டு இருக்கு? P to Q வா? இப்படி வைக்கிற சிச்சுவேஷன் தட் இஸ் இது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? என்னோட ஆள்காட்டி விரல் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அப்போர்ட்ல இருக்கு. ஏன்னா சவுத் டு நார்த் டைரக்ஷனை காமிக்குது. மோஷன் ஆஃப் கண்டக்டர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். அப்ப இன்டியூஸ்டு கரண்ட் P to Q இருக்கு. P to Q அடுத்து யாரு? Q to R. Q to R அடுத்து யாரு? R to S. அப்ப பாரு இந்த இடத்துல PQ ல டைரக்ஷன்ல இன்வர்டாவும், இன்வர்ட்ல இருக்கு PQ ல, RS ல அவுட்வர்டா இருக்கும். அப்ப இப்படி போன கரண்ட் இப்படி வெளியே வரணும். அப்ப PQ ல இன்வர்டாவும் RS ல அவுட்வர்டாவும் இருக்கும். அப்ப டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இங்க யாரு? PQ RS. இந்த காயில்ல டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் யாரு? PQ RS is the direction of current. First of rotation. அடுத்த ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல பாரு ஆக்சுவலி யார் ரெண்டும் ஆன்டி பேரலல் ஆயிடுச்சு? ஏரியா வெக்டாரும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஆன்டி பேரலல் டு ஈச் அதர். ஹென்ஸ் θ = 180 டிகிரி, EMF 0. அப்ப இந்த இடத்துல EMF 0. அப்ப டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டுக்கு வேலை இல்லை. அடுத்த ஆஃப் ரொட்டேஷன் பாரு. ஏரியா வெக்டார் இங்க இருக்கு. இந்த மேக்னெட் எந்த பக்கம் சுத்திட்டு இருக்கு? 90 + 90 + 90 270 டிகிரி சுத்தி வந்திருக்கு. ஆக்சுவலா சவுத் போல் மேல போயிடுச்சு, நார்த் போல் கீழே இருக்கு. டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எங்க? சவுத் டு நார்த், மேல இருந்து கீழே வருது. இப்ப இந்த இடத்துல யாரு சார்? பாரு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். இதுல எதுவும் மாறவே இல்லை. யாரு? தம் ஃபிங்கர் இப்படியே தான் இருக்கு. அப்புறம் எப்படி சார் நம்ம வைக்கலாம்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் கொஞ்சம் மாறுது பாரு. இப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் இப்படி மாறுது பாரு. அப்ப இப்படி மாறுதுன்னா நான் இப்படி வைப்பேன். என்னோட ரைட் ஹேண்ட் ரூல இப்படி வச்சாகணும். காயிலுக்கு இப்படி வச்சாகணும். ஆக்சுவலா PQRS இப்படியே இருக்கு பாரு. PQRS இப்படி நான் வச்சேன்னா என்ன ஆகும்? அதே மாதிரி என்னோட தம்ப் அந்த பக்கம் இருக்கு. தட் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டவுன்வர்ட்ல இருக்கு. இப்ப இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கா? அவுட்வர்ட்ல இருக்கா? ஆக்சுவலா PQ ல அவுட்வர்டாவும் RS ல இன்வர்டாவும் இருக்கு. ஜஸ்ட் மாறுது பாரு. அப்ப PQ ல அவுட்வர்ட்னா என்ன அர்த்தம்? RS ல இன்வர்ட்னா இதோ போட்டுருக்கேன் பாரு. PQ ல அவுட்வர்ட்னா கரண்ட் வெளிப்பக்கமா வருது. அப்ப Q to P வருது. Q to P. அதே மாதிரி P to S. இதோ பாரு. P to S. S to R. R to Q. அப்ப the direction of current is given by SRQP. ரைட்? அவ்வளவுதான்ப்பா சிச்சுவேஷன். அது புரியுதான்னு பாரு. புரியலன்னா ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லு. அவ்வளவுதான் நம்ம டைரக்ஷன், இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இதெல்லாம் நீ பாக்குறதுக்கு. ஃபர்தர் ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லலாம். தேங்க்யூப்பா. டவுட் ஏதாவது இருந்தா சொல்லு பார்க்கலாம். இப்போ நீ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எங்க இருந்து கேட்பான்னு தெரியல. டேய் டவுட் ஏதாவது இருந்தா கேளுடா. ரெக்கார்டு க்ளோஸ் பண்ணிடு. ரெக்கார்டா பண்ணிடலாம். நம்ம இனிமே அவன் பேசுறது தானே கேட்க போறோம்.